یہ کہ ہماری بیگم صاحبہ جو ہیں ان کی پھپھو اور پھوپھا جان دونوں ہی اس وقت ہاسپٹلائز ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کو صحت دے. آپ سب ان کے لیے دعا کیجیے. آپ قرآن سیکھ رہے ہیں تو آپ کی دعاؤں میں بڑا اثر ہوگا. اللہ تعالیٰ ان میں صحت و تندرستی عطا فرمائے. ہمارے کورس میں ایک قرآن کورس کی ہماری پارٹیسپینٹ تھی، تو ان کی کولیگ ہیں، وہ کہتی ہیں میری بیٹیوں کی طرح. تو شی ہیڈ اے برین ٹیومر. تو انہوں نے درخواست کی کہ میں آپ سب سے یہ کہوں کہ آپ سب ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے. تو انشاءاللہ آپ سب اپنی دعا میں انہیں یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے گا. جی اب آپ پوچھیے. ایک دوسرے کو آپ سب کو پورے گروپ کو دعا میں یاد رکھا کریں، ہے نا. اور روزانہ کی اپنی دعا میں کم از کم ایک معمول بنائیں کہ یہ جو ہمارے قرآن میں ہمارے ساتھ ساتھی بنے ہوئے نا، تو یہ تو بڑے زبردست لوگ ہیں نا. ہم نے صرف اور صرف اللہ کی خاطر یہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو یہ بڑا زبردست تعلق ہے. جی اب آپ کے سوالات جی پوچھیے. جی برادر سید. یہ ہماری سسٹر سائرہ ہیں. یہ آفر کہہ رہی ہیں کہ if any help needed in Holy Family Hospital I can help. سسٹر اتفاق کی بات ہے کہ یہ تینوں ہی جو لوگ ہیں یہ لاہور میں ہیں. جزاک اللہ. لیکن میں نے آپ کی بات اس لیے یہاں پر بول دی ہے کہ ہم احباب جو آپس میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کسی قسم کی ایک دوسرے کو ہیلپ دے سکتے ہیں تو ضرور کیا کریں. بردر مہتاب فرما رہے ہیں کہ ان کے نانا جان فوت ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے. آپ سب ان کے لیے بھی دعا کیجیے. یہ ہمارے سید آئیفون انہوں نے بھی کہا ہے کہ آپ سارے جتنے بھی پیشنٹس ہیں یا بیمار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے. جی جی بردر سید آپ پوچھیے. میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں، اس لیے میں چیٹ باکس میں پڑھتا جا رہا ہوں. سید آئیفون سے جو بھی ہیں. بردر آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی. میرا خیال ان کی آواز نہیں آ رہی. ہاں جی میرا سوال نہیں تھا، بس پریس ہو گیا تھا. میں سوال نہیں کرنا چاہ رہا تھا. جی 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 سوال نہیں تھا میرا، میں نے صرف نوٹس میں لکھنا تھا. جی ہاں اوکے اوکے. اینی ادر کوسچن؟ اور میں آپ سب سے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کے فائنل کوئز کا ٹائم بھی قریب آ رہا ہے، تو تھوڑی تھوڑی تیاری اس حوالے سے بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں. پیچھے سے اسباق کو ریوائز کرتے رہیں اپنی ورک بک کے اوپر خصوصی طور پر، تاکہ آپ ٹائملی سبمیشن کروا دیں، لیٹ نہیں ہو، آپ کے رزلٹ کا حصہ بن جائے. ہوم ورکس اگر پرانا کوئی رہ گیا ہوا اس کو ضرور کر لیں. ایکیوٹیز سب کے سب میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو بتا دوں، یہ سب ایکیوٹیز ہمارے بردرز اینڈ سسٹرز، بردر اجاز، بردر عبدالحی، سسٹر غلام رقیہ، سسٹر سمیرہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، سسٹر، یہ سب ہمارے احباب آپ کی مدد کرنے کے لیے والنٹیئر کرتے ہیں خود کو. اور یہ مصروف لوگ ہیں، اپنے کام بھی کرتے ہیں لیکن قرآن کی خدمت بھی کر رہے ہیں. آپ ان سے ضرور ہیلپ لیجئے جب بھی ضرورت پڑے. سسٹر میرا فضل کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. جی جی فرمائیے. جی سسٹر آپ کو انمیوٹ کر دیا. جی السلام علیکم. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، جو لاسٹ ٹائم یہ میں ایک دفعہ کورس کر چکی ہوں، میں ابھی تک مجھے وہ سرٹیفکیٹ ملا نہیں اس کا. میں نے ایک دفعہ آپ سے پوچھا تو تھا، تو جن سے کانٹیکٹ کرنا تھا ان سے کانٹیکٹ نہیں ہو رہا تھا. تو آپ کائنڈلی ذرا بتا دیں کہ وہ کس طریقے سے مجھے سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہے. اچھا یہ تو بڑی لوگ تو سرٹیفکیٹس لے بھی چکے، خراب کر کے دوبارہ بھی ایشو کروا چکے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کیا کہا تھا آپ کو؟ آپ نے مجھے کہا تھا کہ وہ ایک کسی کا نام لیا تھا، ان سے کانٹیکٹ کریں، تو وہ کانٹیکٹ نہیں مجھے ہو رہا تھا، ابھی تک نہیں ہو سکا میرا. اس کا چونکہ ایک سٹینڈرڈ پروسیجر یہ ہے، آپ نے جب کیا ہوگا تو ہم نے گروپ میں ایک پورا سٹینڈرڈ پروسیجر اس کا ڈالا ہوتا ہے میسج. اس میں آپ کو کسی سے رابطے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اس میں اکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے، اس پر آپ وہ پیسے ٹرانسفر کریں، واٹس ایپ کر دیں اس جو نمبر وہاں پہ گیون ہے، اور زیادہ سے زیادہ 3 دن میں کم سے کم 3 دن میں اور زیادہ سے زیادہ 1 ویک کے اندر آپ کو سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے. جی وہ میں نے ایپ سے ڈاؤن لوڈ کرنے ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی تھی، وہ 500، لیکن وہ
ट्रांसफर हो नहीं रहे थे पैसे घर से, तो वो फिर मैं उसके लिए बैंक नहीं जा सकी कि वहां से करूं तो जाके, उसका भी हल है, लेकिन आप फोन से नहीं हो रहे नहीं थे। नहीं कोई मसला ही नहीं है, मुझे नंबर दिया हुआ था ना, आप उसी नंबर पर वो दूसरे तरीके से भी ले लेते हैं, मोबाइल ट्रांसफर से या उससे भी, तो इजी पैसा वगैरह जो है उनसे। हाँ उससे भी आपसे ले लेंगे और आपको भिजवा देंगे। मोहम्मद हुसैन है आपके पास, रिकॉर्ड में उनका नंबर भी है। अगर ब्रदर इजाज यहाँ पे हम अल्फला मंदिर का नंबर डाल दें नीचे, 051 क्या था 84395, ये मैंने लैंडलाइन डाल दिए। ओह सॉरी, ये किसको चला गया, आप ये भी नोट कर लें, आप चाहे मुझे भी दोबारा पूछ लीजिएगा। मैं आपसे दोबारा नंबर पे कॉल पूछूंगी इंशाल्लाह। जी ये बहरहाल मैंने चैट में डाल दिया है, अगर आप इस नंबर पर कॉल करें, मोहम्मद हुसैन साहब को बताएं, वो उसी वक्त मसले का हल कर देंगे। जी जज़ाकल्लाह, क्योंकि मैं सुबह स्कूल में होती हूँ, 2:30-3 बजे आती थी, मैं उसे कांटेक्ट नहीं कर सकी, और शाम के वक्त मैंने कोशिश की थी और एक ही दफा ही की है, ज्यादा दफा की भी नहीं। अच्छा तो अच्छा, वो नहीं वो फिर 5-6 हल बजे नहीं तक हुआ। होते हैं, जी आप उनको दोबारा करेंगे इंशाल्लाह, वो जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे, फौरी करते हैं जी इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी। हाँ जी सैयद, आईफोन दोबारा शायद। जी ब्रदर, हाँ जी सैयद। जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरे पास अभी तक कोई किताब नहीं है, कोई बुक नहीं है, और मैं सिर्फ ये प्रोग्राम के जो वीडियोस हैं इससे मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, लेकिन मुझे किताब लेना हो तो क्या करना चाहिए, किस तरह मुझे कोई बुक वगैरह लेना चाहिए? जी बिल्कुल, आप बुक भी उसी तरीका से, आपने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये ग्रुप के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये नंबर अभी मैंने वैसे भी चैट बॉक्स में डाला है, इस पर कॉल कर लें, वो आपको सारा तरीका बता देंगे। तरीका वही होता है, अल्फला पर आप पैसे ट्रांसफर करें, आजकल वो 850 में पूरा सेट आपको कोरियर कर देते हैं, इंक्लूडिंग बुक्स प्राइस, इसमें दोनों किताब, वर्कबुक, वोकैबुलरी कार्ड, कोरियर चार्जेस सब शामिल होते हैं। पाकिस्तान के बाहर भी यही चार्जेस है? बाहर के लिए ग्रुप में हम सॉफ्ट कॉपी देते हैं, लेकिन अगर आप एक्सेप्शनली मंगवाना चाहें तो एक्सपेंसिव बहुत पड़ता है कोरियर। आप कहाँ पे हैं आप? जद्दा। हाँ, वो फिर DHL करेंगे स्पेशल रिक्वेस्ट पर आपकी, तो एक्सपेंस आपको उसका कोरियर के चार्जेस देने होंगे। और बगैर कोरियर के जैसे सॉफ्ट कॉपी जो भेजेंगे उसकी कितने चार्जेस होंगे? वो 850? वो फ्री है जी, सॉफ्ट कॉपी तो आपके ग्रुप में डली हुई है पहले। जी अच्छा हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। जी। जी ब्रदर मेहताब हसन। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर मेरे साथ भी यही एक छोटा सा मसला था। पिछला कोर्स तो मैंने किया था, वहां पे मैंने पूरा सेट मंगवाया हुआ था, वर्क बुक भी कर ली थी, वो पुरानी किताब तो मेरे पास पड़ी हुई थी, लेकिन अभी ये नए इसके लिए मेरे पास वर्क बुक नहीं है। किसके मुझे लिए? मतलब ये जो अभी दोबारा ये कोर्स कर रहा हूँ ना, तो अच्छा, जो पहले वाली वर्क बुक थी वो तो मेरी क्लियर है। तो वर्कबुक दोबारा करने की जरूरत भी नहीं है, आप QC1 अगर आपने किया हुआ है, जी अपने शौक और प्रैक्टिस के लिए आप करना चाहते हैं तो आप जरूर करें, वो तो आप 10 टाइम्स भी करें, और तो आप इसकी प्रिंट लेके उस पर कर लें, सॉफ्ट कॉपी में है ना। हाँ बिल्कुल है। मैं ये पूछना चाहता था कि अगर मैं ये अकेली वर्क बुक मंगवाऊं तो मुझे मिल जाएगी, क्योंकि हाँ हाँ, काफी वो भी मिल जाती है। टेक्स्ट बुक्स तो मेरे पास है ऑलरेडी। जी जी जी, वो भी मेरा ख्याल है 200 रुपए की है, शायद 250 की है, कोरियर चार्जेस साथ पड़ते हैं तो वो जरा महंगी पड़ जाती है, तो आप सॉफ्ट कॉपी से प्रिंट करवा लें, वो आसान नहीं है। चलें उस तरह करा लेते। असल में मैंने इससे पहले कभी वो कराया नहीं है, तो मुझे इतना नहीं है अंदाजा किस तरह कराते हैं वो। आप कहाँ रहते हैं मुझे ये आप बताएं? और मैं पीछे मेरा गांव तो गुजर खान में है, मैं जॉब करता हूँ रावलपिंडी में। तो रावलपिंडी में ओहो, तो जगह जगह भरा होगा, किसी एक शॉप पर जाएं, उसको मोबाइल में बताएं ये यारी फाइल है, वो खुद ही व्हाट्सएप पे वो सब कर देगा, आपको उसी वक्त प्रिंट निकाल के दे देगा। जी ठीक है सर, शुक्रिया बहुत। पिंडी में भाई किस जगह से आप ब्रदर? मैं इधर बैरियर टाउन में जॉब करता हूँ भाईजान, फिल्टर प्लांट ऑपरेटर हूँ। नहीं रहते किधर है? नहीं नहीं, वो कह रहे हैं मैं इधर ही गुजर खान से हूँ,
और पिंडी में पीछे गुजर खान में एक मेरा गांव है। अच्छा अच्छा अच्छा। गुजर खान से मेरे एक उस्ताद भी वहीं के हैं, तो आप उनके शहर के हैं, चलें खुशी की बात है। सिस्टर मानूर को ले लें जी, उनका सवाल। जी सिस्टर आपका अनम्यूट किया हुआ है, सिस्टर महनूर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर आपने जो मेरा व्हाट्सएप का नंबर है वो आपने मेल ग्रुप में डाल दिया, तो काइंडली इससे फीमेल ग्रुप में डाल दें। अच्छा हाँ बेटे सॉरी, आप मुझे जरा मैसेज कर दीजिएगा, बाद का तो गलती से डर ऐसा शायद हो गया होगा, उसके लिए माजरत। आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा जी, मेरा नंबर प्लीज शिफ्ट कर दें उसमें, ठीक है जी ठीक है, ओके सर, जज़ाकल्लाह। ओके बेटे। मेरा ख्याल है जी सवालात का सिलसिला तमाम हुआ। सो अल्लाहुम्मा इन्ना नअऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनूनी वल जुज़ामी व मिन सय्यिल अस्काम। अल्लाहुम्मा इन्ना नअऊज़ु बिका हाज़ल वबाई वल मर्ज़ वल खौफ। आप सब ख़ास तौर पर दुआ करें मुल्क के हालात के हवाले से भी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के हर शहरी को, हर मुसलमान को महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और हमारी हुकूमत और हमारे अवाम को जो है वो दीन की सही समझ अता फरमाए, और इस मुल्क के लिए जो है ना आसानी अल्लाह ताला पैदा फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी।